about this. Can you justify an act in terms of the circumstances under which it is committed? Well, why not? Supposing it was committed under sudden and grave provocation, why not? Well, I disagree. I cannot agree with you on that point. Can disagree, my dear chap, but the idea is to try and argue it logically, that's all. What is it? No, what you are telling is not quite correct, you see. अच्छा पढ़कर सुनाता हूँ। लिखते हैं, प्यारे अमीन भैया, हमारे गांव में एक लड़की है, बिल्कुल वहीदा रहमान जैसी दिखती है, लेकिन जब वो अपने There are a number of theories about these things. है तो कभी साधना, कभी माला सिन्हा, तो कभी बीना राय, तो कभी मधुबाला की भी झलक उसमें दिखाई देती है। लेकिन क्या कहूँ, बिजली जैसे कौनती है ना, उतनी ही Theories don't mean a thing in this modern world, you see. कभी रास्ता तय करके तार, जैसे कोई हिरनी के पीछे शेर लगा हो, और नजर उसकी हमेशा हुई, न इधर देखती है न उधर। But you got to prove it. That's a secondary thing, my dear chap. Just a minute. Now, let us take the circumstances for granted. Supposing you come home in the middle of the night and find your wife sleeping with another man. है वो बिना का टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है, और जो बिना का टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। What would you do? Would you turn your back and go away? बात है कि तो 20 सदी का और चाल चलन प्रेम पुजारी भाई, शुक्र कीजिए सदी में भी कई लड़कियां ऐसी हैं जो समझती हैं। देश में हमेशा करोड़ों लड़कियां रहे हैं जो फिल्मी मगर अपने और अपनी मुस्कुराहट को करें जो उनके दिल के करीब हो। प्रेम पुजारी पर नहीं। Get some more beer. सुंदर और मजबूत नहीं है तो कल बिना का फ्लोराइड टूथपेस्ट खरीद लाइए और उसी से दिन में 2-3 बार दांत साफ करना शुरू कर दीजिए। बिना का फ्लोराइड टूथपेस्ट में लाजवाब फ्लोराइड मिली हुई है, इसलिए ये आपके दांतों को 3 तरह से खराबी से बचा रखती है। एक तो ये दांतों की ऊपरी मोमो बातिक कांदिलवानी मांग गिया सारे कोलंब गिये वेलावे बातिक सारी हतरात्म गात मुंह के तेजाब यानी एसिड का नाश करती है। और तीसरे ये दांतों को दरारों और सुराखों से बचाए रखती है। बस तो बिना का फ्लोराइड का इस्तेमाल में शुरू कर दीजिए और फिर देखिएगा कि जालना की वो वहीदा रहमानी हसीना प्रेम पुजारी को किस तरह कोलंब देंग है मोमो बातिक पोरोगन वर्किंग गर्ल्स आंदी नेक बातिक मानना एंगट गैमिने गीत वाला में 18वीं और आखिरी बार बज रहा है। मतलब ये मूनमावत इंडियन सारी वगे कोहिंदानी ಈ ಅವೃದ್ಧಿ ಅಮ್ಮ ದಮದಿ ವೇನකොට මම කාන්ජිපුරම් सारी දෙකක්ම ගෙන්න ගත්තා. දැන් කාන්ජිපුරම් නෙමෙයි ෆැෂන් එක. හකුබා. इस रसीले गीत के संगीतकार सचिन देव बर्मन, गायिका नीरज को बिना का गीत माला के सुनने वालों की ओर से बधाई। मिस्टर रामदनी මෙතන නැගිටලා ගිය වෙලේ ඉඳන් ඔයත් බලාගත්තු අතේ බලන් ඉන්නවා. දැන් බෙල්ලක් කැමති වෙයි. මිස්ටර් रामदनी ගෑණික එක නෙවෙයි යන්නේ කතා කරන්නේ. You see, what I was going to say is a gallant of a drink. Now, what is the purpose of the thing is this. Now, can I be a cut? Now, you see, the position is this. There are so many theories about the subject, none of which are wholly correct. Man sarama kandala inne sir. Man sangraha karpon piliganne natte. Na man kalisama kanne sir. As I was saying, there are so many theories which man kolla kale hitiye kanda udarata pitisara gamaka mahattege wattaka. ඒ මාත්‍යගේ පුතා නෝරදවම් මාතකට සැරයක් ඒ වත්තට එනවා.
එයා ආපුවම මං මේ මහත්ය පස්සෙන්මයි. එයාගෙන් තමයි මුල්ම බීර් විදුරු බීවේ. වත්තේ බංගලාවේ මහා විශාල ස්තූපයේ පරණ පුතු දිග ඇදලා බීර් බොනකොට මම බිම වාඩි වෙලා අත දිහා බලා ඉන්නකොට ඉඳාඹට කියලා වීදුරු ටික වක්කලා මට දෙනවා. දැන් මේ මහත්ය කොහේ ඉන්නවද කියලා දන්නේ නැහැ. මුදලාලි මට පොඩි වචනයක් කතා කරන්න පුළුවන්. හරියටම අදට අවුරුදු 13කුත් මාස 7කුත් දවස් 6යි. දීර්ඝ කාලයක් නේ සර්. ඉස්සර නම් සර්ට මම අප්පෝ කියලායි කතා කළේ. දැන් ඒ නම මට එච්චර හුරු නෑ. සර්ට මම සර් කියලාම කතා කරන්නේ. දෙකෙන් කොයි එක කිව්වත් එහෙට වෙනසක් වෙන්නේ නෑ. වික්‍රම දැන් බරක් වුණා නේද අපි යමුකෝ. බරක් වුණාද? ඔව් යමු නේද? යා. මිති මේ ඕනේ අදිත් එකට අපටත් මේ පණිවිඩයක් කියවන්න ඕනේ. මම මේ මහත්තයට කී හිටියෙත් ඒකයි. අපේ ගන්න රටවල වුණාට මේ අපටත් ඔහේ යමක් කරගන්න පුළුවන්. මගේ පාන් බේකරි දෙකක් තුනකුත් තියෙනවා. ওই පොලිස් මෙස් වලට පාන් අරින්නෙත් මමයි. මිතිට ඕනේ නම් මේ උදේට පාන් එවන්න පුළුවන්. හොඳ පාන් මිති මේ කොළඹ පාන් වල දෙන්නේ නැහැ. යා. වික්‍රම මොනවද අර මිනිහා ඔයත් එක්ක කිව්වේ? ඔයාට කිව්වට දෙයක් කිව්වේ නේ. කිව්වේ නැහැ. කිව්වේ නැහැ. ඔයාට මාව විශ්වාසද කිව්වේ? මම අද වෙනකම් ඔයාව විශ්වාස කරුවේ නැහැ. එහෙනම් දැන් අවිශ්වාස කරනවා. මං එහෙම කිව්වද? කිව්වේ නැහැ කිව්වා මිස. ඒ වට ඇඟෙන හැටි. මම ඇඟෙන හැටි නෙමෙයි කීත. ඕන බුරුවකට තේරෙනවා මොනවද කියන්න හදනවා කියලා. වක්‍රොන්ද නැතුව කෙලින් කියන්න බැරියයි. මගේ හිත පැරුණා විකි. හේතුව හේතුව කියන්න පුළුවන් වචන දෙක තුනකින්. ඒත් එක පැහැදිලි කරන්න ගියොත් හිත එළි වෙයි. ඉස්සෙල්ලා වචන දෙක තුන කියන්න. ඔයා අර ගෝරින් කියන මිනිහත් එක්ක හොඳින් කතා කරනවා දැක්කම මගේ හිතට හරි වේදනාවක් ඇති වුණා. ඔයා දන්නවද මම හොඳින් කතා කරුවා කියලා? මට අච්චර අපහාසයක් කරපු මිනිහත් එක්ක කතා කරන විදිහක් නෙවෙයි ඔය මිනිහත් එක්ක කතා කරුවේ. ඔයත් මට කියන්නේ අර සුරංගනා කතාවල ඉන්න රාජකුමාරි වගේ ඇසිරෙන්නේ කියලා. මං ඌව දැක්ක ගමන් එකපාරට කඩුව අරන් අභියෝග කරන්න ඕනේ දනුදාක ඉස්සර අපිට.
පින් සිද්ධ වීමට පණින්න එපා දෙයියනි. මං වලට වැරදි කියනවා නෙමෙයි. ස්වංගනා කතාවල ඉන්න රාජකුමාරයෙක් වගේ තමයි මට ඔයාව පේන්නේ. ඒ මංගේ නිසා මට බලින්න එපා. ඔයාගේ රාජකුමාරයා තවම සටන පටන් ගත්තේ නැහැ කීත. තව ටිකක් ඉවසන්න. SP. And again. නිදාගන්න හදනවා වගේ. නරකද සර් අඳගෙන තියාගත්තොත් ටක් ගාලා හිතිච්ච ගමන් පොඩි නැප් එකක් දාන්න පුළුවන් නේ. හොඳයි. අඳක් ගේන්න තමයි මං හිතාගෙන ඉන්නේ. නැද්ද තමසගේ ලීබඩු සප්පේ? වඩ වැඩේ නම් තව පටන් ගත්තේ නෑ සර්. නරකද ඒකත් පටන් ගත්තොත්? නරක නෑ හැබැයි මං වඩ වැඩේ පටන් ගත්ත දවසට හදන්නේ ඇඳන් නෙවෙයි. එහෙනම් මිනි පෙට්ටි. තමසගේ මිනි පෙට්ටියත් ලාභයට හදාගන්න පුළුවන් නේද? මම මැරෙන්නේ නැහැ සර්. මිනි පෙට්ටි එක දාලා වල්ලන්න පුළුවන් විදිහට. අන්දරේ මලා වගේ අත් දෙක කෙලින් කරගෙන පහුගිය ලෝක මහා යුද්ධෙදී ජපාන යුද්ධෙන් පෙරදීගෙන එනකොට අමුතු ජාතිය සෝල්ජර්ස්ලා කට්ටියක් හැදුවා. බඩේ බෝම්බ පැනගෙන සුද්දන්ගේ නැවුලට පනින්න. මං කවදා හරි මැරෙන්නෙත් අන්න එහෙමයි. මගේ ඇඟේ කෑලි පෙනේ රෝලින් හලන්න පුළුවන් විදිහට. දැනුත් තමුසේගේ බඩේ බෝම්බ තියෙනවද? බෝම්බ බැලගෙන ආවනම් මෙච්චර වෙලා බලන්නේ නැහැ සර්. මෙලහකට පැනලා ඉවරයි. තකාණියක් ආවේ? මං ආපේකෙන් සර්ගේ නින්ද කඩලා නේද? ඉඳගන්න පුළුවන් පස්සේ. ආපු වැඩේ කියලා ඉවර කරගමු. කෙලවර හොඟක් ඈතයි සර්. මේ ගමන පටන් ගත්ත විතරයි. සුබ නැකතකින් ඉඳි පටන් ගන්න ඇත්තේ නේද? හරිම බලගතු මංගල නැකතක් සර්. ඒ කියන්නේ බලගතු ග්‍රහය තුන් දෙනෙක් එක රාශියකට මුල් වුණු අවස්ථාවක්. සුබන් දෙමට මේ තමුසට
කමක් නෑ සර්. සර්ට පරණ පුරුදු ඕන විදිහකට කතා කරන්න. හැබැයි ඒක නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ. අපි මෙතන කතා කරනවද නැත්නම් පිට කොහට හරි යනවද? මට කොහෙත් එක මිනිහු පිටින් ඉඳන් කතා කරන එක සර්ලට එච්චර ගුණ නෑ නේ. තමුසල වගේ මිනිස්සුන්ට මේ වගේ තංගන හුඟක් දාඩිය දානවා නේද? උලංග දින්නත් එක්කලා යමුද එල්ලිට? අපට දාඩිය දාන්නේ මේවා ඇතුලේ විතරයි. සර්ලට කොහෙ ගියත් දාඩිය දානවා. මෙච්චර කල් මන් දහ දුක් විඳලා. දැන් ඒව ගැන කියලා වැඩක් නෑ. හැබැයි මම මෙච්චර කල් ජීවත් වුණේ එකම එක වැඩකටයි. ඔව් මන් දන්නවා. ඔබ ජීවත් වුණේ ඒකට නම් ඔබ කවදාද මැරෙන්නේ ඒකෙන් ගෝරි. කමක් නෑ සර්. මගේ වැඩේ ඉෂ්ට කරගත්තු දවසට මට උන්නත් එකයි මලත් එකයි. ඒක ඉස්තු කරගන්නේ සුළු දෙයක් නෙමෙයි. ඉඳා ගනින්. ගනින්. සුදු බණ්ඩේ. ඔබට ආයෙත් කවදාවත් මේ වගේ chance එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ තේරුණාද? සර් මං අනුන්ගේ පිස්තෝල පාවිච්චි කරන මිනිහෙක් නෙවෙයි. මාතින් පොලිසිය රාලාමිලා දුසින් භාගයක් විතර පරලව ගිහින් තිනවා. සර් දන්නේ නැතුව. මම පොලිසියට බැඳෙන්න ඉස්සෙල්ලා වෙන්න ඇති. සර් පොලිස් කාරින්ගේ අතේ අන්තර බැඳලාද වෙඩිනවා දින්න? කමක් නැහැ සර්. මාගාව තියෙනවා යප කරපු මොනිසා. තවත් දුසින් භාගයකට විතර වැඩ දීලා තමයි මං සර්ට කොකා ගස්සන්නේ. එදාට ඉතින් 33 කෝටියක් දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා පිහිටයි. නාගදස පොඩි බාරයක් වුණා. වෙඩි නොවදින්නද? තියෙනවා පොඩි පහි chance එකක්. දැන් ඒ chance එකක් නැහැ නේද සුදු බණ්ඩේ? නරක දවස්තාව ආපිලා ඔක්කොම බේරුමක් කරගත්තොත්. අවුරුදු 15ක් තිස්සේ බලා හිටව මට තව ටික දවසක් මෙහෙම බලා ඉන්න පුළුවන් සර්. අපරාධ තරමටනේ දඬුවම. කොලේ පැන්න වගේ එකපාරට වැඩක් ඉවර කරලා දාපුණොත් ඒක කිසි ජොලිත්වයක් නැහැ. බලලා වගේ උගේ දඩේමත් එක ටිකක් තෙල්ලන් දාන්න ඕනේ. බෝ එක්කම සෙල්ලම් දානකම් අනිත් මිනිස්සු බලාගෙන ඉඳි. සර් මෙච්චර කල් නිදාගෙන නෙවෙයි හිටියේ. දැන් නෙවෙයි ටිකක් ඇහැරුනේ. තව ටිකක් කල් යනකොට තව හොඳට ඇහැරෙයි. හැබැයි ඇහැරලා බලා ඉන්නව මිසක සර්ට කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. සර්ට නීතිය බලය තියෙනවා. මටත් තියෙනවා යෝගේ බලය. මට මෙහෙම කරනකොට පුළුවන් මිනිස්සු 100ක් ගේන්න. ඔබට තියෙන ඇඹිලි පිටියේ පැත්තේ කන්සාක්කර 100 ගණනක්. ඔබ ඉන්දියාවේ ඉඳලා මෙහාට අබින් ගේනවා. හෙට උදේ පාන්දර 4කුත් ගන්නට ළඟ තියෙන තොටුපොළට එනවා තෙප්පන් 3ක්. තෙප්පන් 3ෙම තියෙන අබින්. උඹේ අබින් මිනියෝ. සර් මාගෙන හුඟක් දේවල් දන්නවනේ. ඇයි ඉතින් මම අල්ලන්නේ නැත්තේ? අල්ලන්නේ නැත්තේ පොටක් පෑදෙනකම්. දැන් ඉතින් පොට පෑදුනාද? තවම නෑ සුදු බණ්ඩේ. මම පාද ගන්න. මට නම් පොට පෑදුනා සර්. සර් මාගෙන මොනවද දැනගෙන හිටියත් එදා ක්ලබ් එකේදී හම්බ වෙනකල් එකක් දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඔව්. ගෝරින් මුදලාලි සුදු බණ්ඩයි කියන්නේ එකයි කියලා. එතන තමයි මගේ පොට. සර්ට ගෝරි මුදලාලි අල්ලන්න පුළුවන්. නමුත් සුදු බණ්ඩ අල්ලන්න බෑ. ඒ දෙන්නම එක්කෙනෙක්ින්ද දැන් ගෝරින් අල්ලන්නත් බෑ. ගීතට මතකද මේ නිමලයි තිස්සේ හිස්ටරි ස්පෙෂල් කරුවේ? මේ හුඟන්න අද උදේ මේ ඔෆිස් එකට ගොඩවලා ගියානේ කීකමල යන ගමන් කියලා. අවුරුදු 4කට විතර පස්සේ දැක්කේ.
නෑ මොනවද නිමල හොදේ කනේද ඈ තිස්සයන හරිම කට්ටේ උන් මතකද මේ ඉස්සර පරණ කාර් එකක් තියන යාළුවොත් එක්ක රවුම් ගෑවුවා වික්‍රම මොකෝ මොනවද ඔයාද කරගත්තේ? මොකක් ගැනද බෝරින් ගැන මොනවද ඔයා කරගත්තේ? තව මොකක්ද කරගන්න බැරි වුණානේ අපි ඉගෙන පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන යනවා තවම පොටක් පැවිදිනේ නෑනේ ඔයා හිතනවද පොටක් පෑදේ කියලා? පැදෙන්න හේතුවක් නෑ හේතුවක් නැහැ. වික්‍රම ඇයි ඔයා මේ මිනිහව මීට කලින් දන්නව නේද? මොන මිනිහද බෝරින් කීත හිතනවද දන්නවයි කියලා ඔව් හේතුවක් නැහැ. මට නිකන් හිතෙනවා. නිකන් හිතනවා? ඔව් මට නිකන් හිතෙනවා. ඔයා හිතන දේවල් හරි වෙන්නත් පුළුවන් වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්. හරින? මං හිතන දේ හරිනම් මට අයිතියක් තියෙනවා නේද ඒක ගැන දැනගන්න. තියෙනවා. ඒ වුණත් දැනගත්තයි කියලා මොකක්ද ඇති ලාභේ? මොකක්ද ඇති ප්‍රයෝජනේ? ඒක මට කිව්වයි කියලා ඔයාට අලාභයක් වෙන්නේ නැත්තම් ඒක මට කිව්වහම ඇති වැරද්ද මොකද්ද? කීත වැරද්දක් නෑ. ඒ වුණත් පොලිසිය උසස් නිලධාරියෙක් හැටියට මට ඔයාගෙන සමහර දේවල් ඔසම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. පොලිසිය ගැන දන්නවද? තවම නෑ. පොලිසිය දැනගන්නට ඔයා කැමති නේද? කීත මාව විශ්වාස කරන්නකෝ. මම උත්සාහ කරන්නේ තේටි කරන්න තමයි. කෝරින්ගේ මගේ සම්බන්ධයක් තියෙන බව ඇත්ත. ඒ වුණාට දැම්ම මට ඒ ගැන කියන්න දෙන්නේ. අවස්ථාව අපොම මං කියන්නේ. මාව විශ්වාස කරන්නකෝ. එතකම් ඔයා මට පිට වෙන්න ඕන. මම කෝරින්ට වැඩි කල් අපංගම් කරන්න ඉඩ තියන්නේ. කෝරින් මුදලාලි කියන මිනිහා කොච්චර කල් වෙනවද මේ පළාතට ඇවිල්ලා? අවුරුදු 5ක් විතර. ඒක බොහොම දුර්වල උත්තරයක් අතනයි. දුර්වල විතරක් නෙමෙයි උත්තරේ වැරදි. 960 මාර්තු මාසේ වෙන්කුඩි කියන ස්ථානයේ පරණගයක් ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසිය වික්කා. ඒකේ ගත්තත් කෝරින් මුදලාලි. අන්න එදා ඊයේ මිනිහා පළවෙනි වතාවට මේ පැත්තට ආවා. මේක 967 මිස්ටර් අත්තනායක 65 නෙමෙයි. අවුරුදු 7ක් වෙනවා. මේ අවුරුදු 7 ඇතුළත මේ මිනිහා ටිකෙන් ටික මුළු පළාතම ඇල්ලුවා. මේ මිනිහා ගැන සෝදිසියෙන් ඉන්නේ කියලා තමුසලට නියෝගය කළ දෙනවා විශේෂයෙන් කොළඹින්. මේ නියෝගය ඇවිල්ලා තියෙන මිස්ටර් අත්තනායක 961 ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා. නමුත් අද වෙනකොට මේ ගැන කිසිම පියවරක් ගන්නවට මේ ෆයිල් එකේ සාක්ෂියක් නැහැ. මට දැනගන්න ඕනේ ඇයි කියලා. කෝරින් මුදලාලි කියන්නේ කවුද? ඒ මිනිහාගේ නියම නම මොකක්ද? ඒ මිනිහා කියන්නේ ව්‍යාපාර මොනවද? ඒ මිනිහාගේ වගතුක මොනවද? ඒ මිනිහා මේ පළාතේ ඉඳලා මොනවද කරන්නේ කියන එක මට දැනගන්න ඕනේ. තමුසල එක්කෙනෙකුට පුළුවන් ද මගේ මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න?
ඔය ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න ඒ තරම් බලගතු හේතුවක් ඇතුලේ නෑ සර්. හේතුවක් නැහැ. 1961 අගෝස්තු මාසයේ මුණ්ඩික්කුලම් කඩමණ්ඩිය එම්පිටින්ම ගෙනි තිබ්බා. 61 නොවැම්බර් මාසෙ වෙනකොට කඩමණ්ඩිය එම්පිටින්ම තුට්ටුවට එකට සල්ලි වලට ගත්තා. දෙසැම්බර් මාසෙ වෙනකොට පීසිලා දෙන්නට වෙඩි තියලා මරලා දැම්මා. 961 අගෝස්තු මාසෙදී පොලිසියට අයිති බෝට්ටු දෙකක් බෝම්බ ගාලා ගිල්ලුවා. ඔය එක සිද්ධියකටවත් ගෝරි මුදලාලියක සම්බන්ධයක් කෙලින්ම නැහැ සර්. හේතුවක් නැත්නම් කොහොමද මේ ඔක්කොම ෆයිල් එක ඇතුළට ආවේ? අද අපි මෙතෙන්ට රැස් වෙලා ඉන්නේ වාද විවාද කරගන්න නෙමෙයි. වාද විවාද කරන්න උපන් හපන්න මෙතන ඉන්න බව මම දන්නවා. මම උන්නාලගෙන් කරුණා කරලා ඉල්ලනවා පාර්ලිමේන්තුවට යන්න කියලා. කතා කර කාලේ නාස්ති කරන්න පුළුවන් තැනක් නෙමෙයි පොලිසිය. සතියක් ඇතුළත ගෝරින් ගැන හැම කරුණක්ම මම දැනගන්න ඕනේ. මේ පොලිස් ස්ටේෂන් 14ම එක වගේ මේ ගැන ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. තව වැදගත් කේසස් දෙක තුනක් තියෙනවා විභාග කරන්න. කාවල් කඩිය මිනිමරුම මම දන්නවා ඒක ගැන. ඒ ඔක්කොම වඩා මේක ඉස්සර වෙන්න ඕනේ. මට පොරොන්දුවක් දෙන්න බෑ. පීසිලත් මදිනේ සර්. I don't want any excuses, Mr. Attanayaka. I gave the orders here and I want you to remember that. Yes sir. Thank you. That's all for the day, gentlemen. Abhiratna? Yes sir. Come here. තමසට පුළුවන් ඉතින් ගෝරින් මුදලාලි ගැන කරුණු ටිකක් කියන්න. සර් පොලිස් මෙස් එකට පාන් ගන්නේ මිනිහගේ බේකරින් සර්. ඉතින් මොන ගැහුණාම කතා නොකර බෑ සර්. මම ඒ කොන්ත්‍රාත් එක නැවැත්තුවා බේරත්න. තමසට මිනිහව දැක්කම කතා නොකර බැරි වෙන මොකොත් කරුණීම තියනවද? නෑ සර්. යනවා. Yes sir. රත්නපුරේ හිටපු කාලේ වගේ නෙමෙයි සර්. සර්ට දැන් කේන්ති යනවා.
යන්න ජීප් එක පාර හරස් කරනවා ඉක්මනට. කතා කරපෑකෝ. කාගේ දෙලරිය? කිප කතා කරමු. මේ තමයි සර් අපිට කරාටි දාන්න ආවේ. ගෝරි මුදලාලි දුඹට කරාටි ඉගෙනුවේ. කතා කරපෑකෝ. ගෝරි මුදලාලිය තොපිට කීයක් ගෙවනවද උගේ පක්කිලි වැඩ කරනවට? අපි සල්ලි වලට වැඩ කරන මිනිස්සු නෙමෙයි සර්. සල්ලි වලට වැඩ කරන්නේ? තොපි හිරේ ගියාම ගෝරි මුදලාලිය තොපේ දරු පවුල වලට බලනවලු නේද? මේ අත් දෙකට හයිය තියෙනකන් වපවකට. තොගේ නම මොකද්ද? මගේ නම කුමාර්. ඒ වුණාට මිනිස්සු කියන්නේ මට ටාෂන් කියලා. ටාසන් කුමාර් ඈ. මට හිතෙන්නේ උඹට වැරදිලා. ටාසන් නෙමෙයි ටාසන්ගේ චිම්පන්සියා වගේ. හොඳයි ටාසන් කුමාර්. කේපම් බලන්න උඹ මේ මුළු ලෝකෙම හුඟාක්ම ආදරේ මොකටද කියලා. මං කිසි දෙයකට ආදරේ නැහැ සර්. උඹේ ජීවිතේට ටාසන් කුමාර් හුඟා ජීවිතේට ආදරේ වගේ නේද? උඹේ ජීවිතේට ආදරයක් තියෙනවා නම් ටාසන් කුමාර් මං අහන ප්‍රශ්න වලට කෙලින්ම උත්තර දීපන් ආ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. උඹේ ගෝරි මුදලාලිගේ අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද? කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ සර්. ඔබ ජීවිතේට හුඟක් ආදරේ කිව්වා නේද කුමාර්? මං ජීවිතේට ආදරේ නැහැ සර්. මොකක්ද අකෝ කිව්වේ? Get that bloody fool out of my sight.
सर කවුද බං? අනේ මන් දන්නේ සර් බීපු මිනිහෙක්ද කොහොමද? බය වෙන්න එපා හාමුදුරනේ. මාතේ ආවුද මොකුත් නැහැ. වඩින්න එළියට. මොකද වෙන්නේ? බහපයක එළියට. ඒ යටින් දෙන්න හදන්නේ සර්. හොඳයි බලමු. මමත් ලෑස්ති. මම පිස්තෝල පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ සර්ලත් එක්ක. මං ගිරිය කඩාගෙන කෑ ගහන්නේ නැහැ. ඊට වැඩිය හොඳ ආයුධයක් තියෙනවා මා ගාව. ඉන්න ප්‍රවේශමෙන්. ආමුදුරනේ. ආසියත් මා ගාව. බුරුවත් මා ගාව. නමේ කොලෙත් මා ගාව. තුරුම්බු 4යි. අත වහලා ගහමුද? පාර්ට්නර් ක්ලෝස්. බුරුවා කුට්ටේ මේ කොළමට අඳුන දුන්නේ සර්නේ. මතකද? අද සර්ට ලොකු දවසක්. එහෙම නේද? සපුමල් කුමාරයා යහපා පටුනට ගිනි තිබ්බා. ඒ කියන්නේ වික්‍රම රන්දෙනිය ඒස්.පී. හාමුදුරුවෝ නොහොත් රන්දෙනිය රටේ මහත්තයාගේ එකම පුත්‍ර රත්නය වූ වික්‍රම රන්දෙනිය පොඩි හාමුදුරුවෝ ගෝරි මුදලාලි නොහොත් දිප්පිටිගල මුදියන්සලාගේ සුදු බණ්ඩගේ හොර තෙප්පන් 8කට වැඩක් දුන්නා. ඔහොම ලොකු හපංකමක්. ඉතිහාසගත වෙන වීර ක්‍රියාවක්. ඒ ප්‍රීතියට පොඩි අඩියක් ගහන්න මම මේ ආවේ. ඒ සෝඩා ටික ගෑස් ටික වර වරේ. බකෙට බලන්න ලැබිස්. ඒකත් එහෙමද? මිසි නිදි මරන්න ඕනේ නැහැ. ඉහින් නිදාගන්න. ඔය තත්ත්වෙ වෙනකොට නිදි බැරීම හොඳ නැහැ. මොකටද දෙකෝ? මේට අවුරුදු 10කට උඩදී මගේ නංගි හිටපු තත්ත්වය. මගේ නංගි පටින් ඉන්නකොටත් මේ වගේ මූණ පුරවලා දාලා තිබුණා මතක නැද්ද? ආමුදුරනේ. අද රෑ 12ටත් මට බඩු තොගයක් එනවා. සර් සතුටු නම් ආවෙත් එන්නවා. අදට එච්චරයි. තොইলে දවස් 7ක් තියෙනවා. 7 වෙනි දවසේ රෑ 12ටයි දරහැවගෙන යන්නේ. Gita.